सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। मास्टर क्लासिस पटियाला का यह नवा उपराला टीचिंग कोर्सिस नाल रिलेटेड आ, जिहदे च असीं हुण तुहानूं PS टैट, मास्टर कैडर, लैक्चरार, ETT ते NTT की तैयारी तुहाडी कवर करांगे। तुहाडी जानकारी लई दसदा कि साडी मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप ते तुहानूं ये कोर्स टीचिंग कोर्सिस दे पॉइंट तो क्लिक करो, इत्थे तुहानूं सारे अपने टीचिंग नाल संबंधित कोर्सिस मिलणगे। तो ये गल स्पष्ट कि तुसीं साडे नाल इन्हां नंबरां ते कॉन्टैक्ट कर सकदे हो 7708 00072। कारण तां जो सिर्फ वीडियो लैक्चर नहीं, तुसीं पहलां डैमो के तौर पर स्टडी मटीरियल भी मंगा सकते हो, ताकि तुहानूं समझ आवे कि वाकई ये स्टडी मटीरियल पंजाबी मीडियम च है कि नहीं। साडी ऐप नूं तुसीं किवें डाउनलोड करना है, ये साडी ऐप का लोगो आ। एंड्रॉयड ते मास्टर क्लासिस पटियाला ते आईफोन ते माई इंस्टीट्यूट ते ORG कोड MVWG। हुण तुसीं साडा अगे लैक्चर इंजॉय करो। धन्नवाद। हाँ जी, सो अज अपनी पॉलिटी सबजैक्ट जिहड़ा बिल्कुल नवें तौर पर आप स्टार्ट कर रहे हैं अज तो। ठीक है, देखो बेसिकली पॉलिटी जानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आ। बेसिक पॉलिटी तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हुंदा जिहदे च असीं सारे संविधान की समझ पैदा करांगे कि किस तरीके नाल ये कॉन्स्टिट्यूशन बनिया। इस तो बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन च की अवेलेबल है तो कॉन्स्टिट्यूशन चों निकलियां हुई संस्थावां किवें काम करदियां। एग्जाम्पल संविधान दे विच बहुत सारियां संस्थावां का जिक्र आ। एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतां हो गईयां, साडियां पंचायतां हो गईयां, मुनसिपैलिटियां हो गईयां, कोऑपरेटिव सोसाइटियां होईयां, सहकारी संस्थावां हो गईयां। पर गल यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का बनन का प्रोसीजर की सी, किस तरीके नाल इस संविधान का जिहड़ा बनन का दौर आया। ठीक है, सो अज दे साडे टॉपिक का बेसिकली नाम ही ये आ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बनतर। देखो असल च यह आ कि इंडिया वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुती जदों ये बन रहा सी ना, उस टाइम कोई नवी चीज़ नहीं सी। भारत के लोग पहला भी संविधानक तौर पर जीना सीख चुके सीगे। अंग्रेज जो भारत च आए ना 1600 के अराउंड, तो उस तो बाद हौली हौली अंग्रेजा ने 1750 के अराउंड अपने आप को भारत च स्थापित कर लिया। तो उस तो बाद ब्रिटिश हुकूमत साडे ते राज करदी आ कानून बना के, रैगूलेशनस के थ्रू। सब तो पहला रैगूलेटिंग एक्ट 1773 आउंदा है। फिर उस तो बाद वक्रे वक्रे कानूनां दे नाल भारत दे विच रूल किया जाता है। फिर देश की आज़ादी का संघर्ष छिड़दा है। असीं उन्हां कानूनां च अपने वास्ते ताकतां मंगदे हां ते अंग्रेज हौली हौली कानूनां च थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट करके, सोध करके सानूं मिलण वालीआं ताकतां वधा रहे आ। लगातार अंग्रेज साडीआं ताकतां नूं वधाउंदे जांदे आ ते अखीर च देश की आज़ादी तो जस्ट 12 साल पहलां एक कानून पास हुंदा है, गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंग्रेज उहदे च सानूं बहुत वड्डे पੱਧਰ ते ताकतां दिंदे आ। एंड तकरीबन उस तो बाद इंडिया अर्ध आज़ाद तो हो ही गया सी, तकरीबन हाफ इंडिपेंडेंस इंडिया नूं मिल गई सी। 1947 तो बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इसे दौरान शुरू हुंदा है अंग्रेज़ां वल्लों सानूं सत्ता स्थांतरण, भाव पावर ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर का दौर शुरू हुंदा है। आज़ादी के साल तो एक साल पहला 1946 ही अंग्रेज ये प्रबंध कर गए सी वोटां पवा के कि असीं तुहाडे वास्ते एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली भाव संविधान सभा बना के देवांगे तुहानूं, ताकि तुसीं बैठ के उत्थे अपना संविधान बना सको। मीनस अंग्रेज़ां ने साडे देश च तो जाण तो पहलां ही एक साल पहलां 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, CCP। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ यूनियन टैरीटरी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने, जिन्हां ते केंद्र का सीधा कंट्रोल सी। 3-4 वो सी, 3-4 क्यों 4 वो सी, अजमेर, कुर्ग, बलोचिस्तान ते दिल्ली। सो 4 साडे देश च अज दे हिसाब दी यूनीयन टैरीटरीज ते 11 स्टेटां। उस उन्हां शब्दां च जाइए तां 11 प्रोविंस ते 4 यूनीयन चीफ कमिश्नर प्रोविंस डायरैक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश सेंट्रल गौरमेंट, जो केंद्र द्वारा कंट्रोल्ड सी। बाकी हर एक दे विच प्रोविंस दे विच गवर्नर दा रूल सी। हर प्रोविंस का मुखी गवर्नर हुंदा सी, बेशक वो अंग्रेज सी, पर हर प्रोविंस का अपना एक मुखी हुंदा सी, गवर्नर। खैर इस तरीके नाल साडे ते इंडिया उस टाइम एवें दा नहीं सी जिवें दा अज दिसदा है।
45% ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1946 ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, 6 ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਦੋ ਹੋਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਟ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 11 ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ, 11 ਵਾਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 11 ਸੈਸ਼ਨ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡ ਕਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਤੇੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਬਣਾਊਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 1948 ਚ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ 1952 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਚ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਰਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਜੀ ਸੰਸਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀਆ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਵੀ ਮਲਵੰਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ who presided its session, who used to preside its session, ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵੀ ਮਲਵੰਕਰ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ, ਦਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1934 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈਏ। ਖੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ। 1946 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1934 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ 1946 ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, 7 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 389 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 73 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਓ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਓ, 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 50,000 ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 80,000 ਆ। ਫਿਰ 7-8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਆ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ 'ਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 399 ਚੋਂ 389 ਚੋਂ 73 ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 296 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 296 ਚੋਂ 292 ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬੰਬੇ, ਤੇ 4 ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 389 296 ਤੇ ਆ ਮੈਂ 73 ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ 93 ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਚੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 296 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 292 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਤੇ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ 296 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 93 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਲਸੀਆ, 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਓ। ਖੈਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ। ਉਹੀ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੈਪਸੂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ? ਨੋਮੀਨੇਟ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ, ਮੀਨਸ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 296 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 208 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 73 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 73 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ 7 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ,
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 211 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। 399 ਚੋਂ 211 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ 73 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 93 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 211 ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ। ਸਚੀਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਕਸਦੀ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਟਨ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, 20 ਜਨਵਰੀ 1947। ਐਂਡ 20 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਆ ਗਈ। ਐਂਡ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋਧੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਣੂਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਣਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੂਨ 1947 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣੂਗੀ। ਖੈਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ। 19 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਝੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵਿਡਥ ਟੂ ਲੈਂਥ ਰੇਸ਼ੋ 3:2, ਤੇ ਕੇਸਰੀ, ਵਾਈਟ ਤੇ ਹਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ,
ਤੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ 1930 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੈਨਕਿਆ ਪਿੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲੈਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ 399 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 399 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ HVR ਅਯੰਗਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ SN ਮੁਖਰਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਜੂਨ 1947 ਚ। ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 399 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 299 ਰਹਿ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਸੀਟਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 296 ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, 296 ਸੀਗੀ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ 229 ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 93 ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 70। ਮਤਲਬ 70 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ 70 ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਏਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਮਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਕਿਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ 70 ਦੀਆਂ 70 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੁੱਧ ਆਚਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1945 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲਾਸਟ ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ, ਲੜੀ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਰੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। 1945 ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਢਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ।
ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਈ 1949 ਚ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਮਈ 1949 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵੈਨਕਿਆ ਪਿੰਗੈਲੀ ਵੈਨਕਿਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 15 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ, 1949 ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। 11 ਸੈਸ਼ਨ ਆ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12ਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ 12ਵਾਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, 5 ਸਟੈਂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਇਸ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1911 ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕਿ 1911 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਆਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਖੈਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1896 ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1896 ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਵਲ 1882 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਮਠ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਵਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਵੋਲਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਕਿ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ 114 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਖੈਰ, ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੀ ਬੰਨਤੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਕਿਵੇਂ 7 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ, 7 ਦਸੰਬਰ 1946, 9 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, 11 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ, 13 ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੱਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੰਗੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕ ਡਿਬਰੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਛਛੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੜਬੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਗਵਾ ਬਈਏ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਡਿਬਰੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ PM EAC। EAC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਡਿਬਰੋਏ ਕੌਣ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿ ਨਿਊ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਡਿਬਰੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਖਰੋਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਓਏ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 22 ਕਮੇਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਵਾਈ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹਨੇ DPSPs ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਥ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ 30। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ HCF LCM ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਨਹਿਰੂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਣੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪ, ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹਿਰੂ ਆਪ ਬਣੇ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੇਨ 7 ਦੱਸਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 15 ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਟਿਪੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹਿਰੂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ, KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦੁੱਲਾ, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਆ। N ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ BL ਮੈਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਚਾਰਿਆ DP ਖੈਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਟੋਟਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 2 ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 9 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ, ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 14 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਪੜਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਚ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 284 ਮੈਂਬਰ ਉਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1930 ਚ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ, RBI ਐਕਟ 1949, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ RBI ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਉਦੋਂ GV ਮਲਵੰਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ, 395। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ, 8 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 104 ਕਿ 105 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੜਾਂਗੇ। 395 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 22 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਗਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ, 22 ਭਾਗ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ 12 ਬਣ ਗਏ ਆ, 22 ਭਾਗ ਹੁਣ 25 ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ 490 ਟੱਪ ਗਿਆ, 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ।
खैर ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮਨੂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੇ ਫੇਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ? ਆਰਟੀਕਲ 5, 6, 7, 8, 11 ਤੱਕ ਤੇ 324, 25, 26 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁਲਾਈ 1947 ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਗਣਰਾਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣੇ। ਭਾਰਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ MLA ਤੇ MP ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ MLA MPs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਈਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ,
ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਣਰਾਜ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਣਰਾਜ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਣਰਾਜ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਆ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੀ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਭਾਵ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਚਾਈਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਭ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 52 ਚ ਫਿਰ MLA MPs ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਵਾ ਲਿਆ। 50 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 50 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ 50 ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ 52 ਚ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 52 ਚ ਪਈਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਸੀਂ 52 ਚ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਿਕਚਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਕਚਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਤੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਜ਼ਾਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਦੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਵੈਦਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ MCQs ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਤੋਂ 800 MCQs ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
जे तुसी हुण भी ना कर सके, इन्नी डिटेल च पढ़न तो बाद भी ना कर सके, फिर बहुत औखा होऊगा तुहाडे लई। सो उम्मीद करते हैं कि लैक्चर समझ आ गया होऊगा। ठीक है, अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ, मिलदे।